ભૂમિકા આદે મેં નિહારી. ભગવાનની ભૂમિકા આદે મેં નિહારી. અમે કેવા ભાગ્યશાળી, અમે કેવા ભાગ્યશાળી. જ્ઞાની પુરુષ પાસે મુક્તિની ચાવી પાડી. જ્ઞાની પુરુષ પાસે મુક્તિની ચાવી પાડી. અમે કેવા પુણ્યશાળી, અમે કેવા પુણ્યશાળી. અગમ સ્વરૂપ થાઓ, એમાં મુક્તિનો છે. આગમ સ્વરૂપ થાઓ, એ માર્ગ મુક્તિનો છે. સતક્રમાશમાઓ, આસ્વાદ શુદ્ધિનો છે. સતક્રમાશમાઓ, આસ્વાદ શુદ્ધિનો છે. આસ્વાદ શુદ્ધિનો છે. આસ્વાદ શુદ્ધિનો છે. વંદની વત્સકાશૌ, વંદની વત્સકાશૌ. જ્ઞાની અજ્ઞાન માન્યતા એને દીદી ઉડાવી. અજ્ઞાન માન્યતાઓ એને દીદી ઉડાવી. અમે કેવા પુણ્યશાળી, અમે કેવા પુણ્યશાળી. અમે કેવા ભાગ્યશાળી, અમે કેવા ભાગ્યશાળી. જય સચિદાનંદ. જય સચિદાનંદ. 9 કલમમાં બોલો જલ્દી જલ્દી. જય સચિદાનંદ. જય દાદા ભગવાન મને કોઈ પણ દાદા જીવાત્મા કિંચિત માત્ર પણ અહમ ના દુવા પ્રત્યેના અનુદય એની પરમ શક્તિ આપો. કોઈ કઠોર શતાબ્દી મને કોઈ પણ દેદારી જીવાત્માનો ચિત માત્ર પણ અહમ ના દુભાઈ કે શારવાદ વાણી, શારવાદ વર્તન અને શારવાદ મનન કરવાની પરમ શક્તિ મને કોઈ પણ ધર્મનો કિંચિત માત્ર પણ પ્રમાણ ના દુભાય કે દુભાવ પ્રત્યેના અનુમોદન એવી પરમ શક્તિ આપો. મને કોઈ પણ ધર્મનો કિંચિત માત્ર પણ પ્રમાણ ના દુભે એવી સ્યાદવાદ વાણી, સ્યાદવાદ વર્તન અને સ્યાદવાદ મનન કરવાની પરમ શક્તિ આપો. दादा सुनाई दे रहा? कंटिन्यू करो. हाँ जैसे हे दादा भगवान મને કોઈ પણ દેદારી જીવાત્માનો કિંચિત માત્ર પણ ઉપદેશક સાધુ સાધ્ય કે આચાર્યનો અવનવાદ અપરાધ અવિધિ ન કરતી શક્તિ. हे दादा भगवान મને કોઈ પણ દેદારી જીવાત્મા के प्रति किंचित मात्र पर अभाव तिरस्कार न किया जाए, न करवाया जाए कि कर्ता के प्रति न अनुमोदन एवी परम शक्ति आपो. हे दादा भगवान મને કોઈ પણ દેદારી જીવાત્માની સાથે ક્યારે પણ કઠોર ભાષા ગંદી ભાષા ના બોલી જાય,
ના ભૂલવાઈ જાય કે ભૂલવાના પ્રત્યેના અનુદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. કોઈ કઠોર ભાષા તંતીની ભાષા બોલે તો મને મૃદુ રુજુ ભાષા બોલવાની પરમ શક્તિ આપો. हे दादा भगवान, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્મા કે પ્રતિ સ્ત્રી પુરુષ અગર નપુંસક ગમે તે લિંગધારી હોય તો તેના સંબંધમાં કિંચિત માત્ર પણ વિષય વિકાસ સંબંધી દોષો, इच्छाओं, चेष्टाओं या विचार संबंधी दोषों न किया जाए, न करवाया जाए कि कर्ता के प्रति न अनुमोदन एवी परम शक्ति आपको. मैंने निरंतर निर्विकार रहवानी परम शक्ति आपको. हे दादा भगवान મને કોઈ પણ રસમાં માણસાના કરાય તેવી પરમ શક્તિ આપો. મને સમસ્યા ખરાબ લેવાય એવી પરમ શક્તિ આપો. हे दादा भगवान, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્મા કે પ્રતિ પ્રત્યક્ષ અથવા પરોક્ષ જીવંત અથવા મૃત્યુ પામેલા કોઈનો પણ કિંચિત માત્ર પણ અવનવાદ, અપરાધ, અવિનય ના किया जाए, ना करवाया जाए कि कर्ता के प्रति न अनुमोदन एवी परम शक्ति आपो. हे दादा भगवान, મને જગત કલ્યાણ કરવાનો નિમિત્ત બનવાની પરમ શક્તિ આપો. જય સચિદાનંદ. જય સચિદાનંદ. જય સચિદાનંદ પ્રદીપ દાદા. जय सच्चिदानंद. श्रीमंत बोलाए प्लीज. नमो वितरागाय, नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अनंतानम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियाणम, नमो आयर्यानम, नमो वज्रायाणम, नमो वसायानम, नमो लोए सौवसाहुणम, नमो लोकावताम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचनमुकारो, सौवपावपणासनो, सवभावनासो, मंगलाणम च सौवेसीम, मंगलानम च परम हवै मंगलम. परमं हवै मंगलम्. ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय. ओम नमः शिवाय. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. चिनाय. जय सच्चिदानंद. हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपनी हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने. मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी. मैं बुरी सोबत से और कुसंग से हमेशा दूर रहूंगी. और कुछ भी हो, मेरा सत्संग कभी भी ना छूटे, ऐसी परम कृपा करना. प्रार्थना मन वचन काया का योग और अपने आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा में ही करूं, जो कि श्रेष्ठ मानव धर्म है. मैं अपने स्वयं और अन्य सभी लोगों के साथ ये जीवन व्यवहार में मॉरल सिंसियर प्योर बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे उत्कृष्ट व्यक्तित्व की मानवी बन पाऊं. हे दादा भगवान, मैं आगे अपने माता पिता की हर बात सुनने की संगत लेती हूँ. मैं उनको अहंकार से जवाब नहीं दूंगी. कृपया इस संबंध में मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करें. जय सच्चिदानंद. दक्ष. हे दादा भगवान, मैं कभी हे दादा भगवान हे दादा भगवान. श्रेया. जय सच्चिदानंद. हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो भी बाधाएं अंतराय आते हैं, जो भी ऑब्स्ट्रक्शन आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ. आप ऐसी कृपा करें कि जिससे मेरे दर्शन ऊपर के आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो, ऐसी आप मुझे शक्ति दे. जय सच्चिदानंद. करिश्मा. हाँ, जय सच्चिदानंद. हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, हमें आपके बच्चे, हमें आपके आपके बच्चे
दिल के हैं सच्चे, दिल के के हैं हैं सच्चे फिर भी हैं कच्चे, फिर भी है है कच्चे। सच्चे काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम करेंगे काम अच्छे करेंगे अच्छे। अच्छे अच्छे दक्ष Yesudatma Dadagmana Palago Dakshilagan. Yesudatma Dagana Permanent Temporary. Yesudatma Dagana Priyalu Daksh relative Ajay Sachidanand. साक्षीबा જય સચિદાનંદ હે શુદ્ધાત્માનંદ ભગવાન તમે જુદા છે દક્ષિબા જુદા છે હે શુદ્ધાત્માનંદ ભગવાન તમે રિયલ છે દક્ષ રિલેટિવ છે હે શુદ્ધાત્માનંદ ભગવાન તમે પરમાનન્ટ છે દક્ષિબા ટેમ્પરરી છે હે સચિદાનંદ अच्छा वेरी गुड ओके तो कैसा रहा आज आर यू हैप्पी टुडे मम्मी को परेशान किया था कि नहीं दक्ष आज मैं हैप्पी हूँ और मैंने आज मम्मी को परेशान नहीं किया था। आपने पूछा मम्मी को दादा मैं अभी पूछ के आता हूँ। ओके रिया जय सचिदानंद आज मैं हैप्पी नहीं हूँ क्योंकि मैंने मम्मी को एक बार परेशान कर दिया था क्या किया मम्मी को एक बार परेशान कर लिया क्या किया मम्मी को और मैंने मेरा हिंदी का होमवर्क कंप्लीट नहीं किया ओके साक्षीबा हाँ जय सचिदानंद आज मैं हैप्पी हूँ क्योंकि आज मैंने मम्मी को भी परेशान नहीं किया और स्टडी में भी अच्छा रहा था आपने वीक सब्जेक्ट स्टडी किया हाँ मम्मी को बताया आपने मैथ मम्मी को बताया किया था मम्मी को बताया वीक सब्जेक्ट हाँ कौन सा है मम्मी को आपका पता है वीक सब्जेक्ट कौन सा है आपका मैथ्स मैथ ओके लक्ष्य क्या बोला मम्मी ने दादा मम्मी ने ये बोला कि मैंने आज मम्मी को परेशान नहीं किया था। करिश्मा जय सच्चिदानंद आज मैं हैप्पी हूँ और आज मेरी मम्मी को परेशान नहीं किया था और आज मैंने से पढ़ाई में भी सिंसियर रही थी। आपने सब खाना खाया आज हाँ प्रेम से खाया प्रेम से खाया हाँ मम्मी को बोला कि आज बहुत अच्छा खाना खा नहीं नहीं क्यों आओ बोल के आओ जी आज मैंने मम्मी को परेशान नहीं किया था और मैंने अपने वीक सब्जेक्ट में भी पढ़ाई की थी। कल कमल का एग्जाम है तो मैंने उसमें टाइम दिया था। आप यू आर हैप्पी हाँ आप एग्जाम कौन सा था आज मैथ्स का कैसा रहा मैथ्स अच्छा था हाउ डू यू नो और मैंने सारे सम्स करेक्ट किए थे और उसे आकर चेक भी किया था कि मैंने करेक्ट किया। तो ये बदला कैसे आ गया ये बदला कैसे आ गया लास्ट एग्जाम में यू डिड वेरी बैड वो क्या चेंज इंटरेस्ट आ क्या गया बोला उसमें। आपने क्या चेंज किया वो बताओ जल्दी जल्दी मैंने उसमें इंटरेस्ट गेन किया। ओके वेरी गुड तो आज खाना कैसे खाया आज खाने में चिक चिक नहीं हुई। मैंने मम्मी ने जो भी दिया खा लिया था। क्योंकि आप सब पसंद वाले थे इसलिए यस और नो
हाँ बोला ने मोनिका। आज मैं हैप्पी थी क्योंकि आज मैंने मम्मी को टेंशन नहीं दिया और साथ ही आज एग्जाम कल की एग्जाम की अब आशा से बोलो और जो थोड़ा मम्मी ने खाना ब्रेकअप दिया था ब्रेकअप ब्रेकअप होता है तो आज खाने में कैसा रहा? राजी खुशी से खाया? हाँ आज मैंने मम्मी ने जो हाँ मैंने खाया था क्यों आपके फेवरेट सब था? नहीं ओके वेरी गुड। मैं खा लिया था मम्मी को भी ओके नो दैट इज अ गुड स्पिरिट वेरी गुड। ऐसा ही करने का। अपना मोटो क्या है? जो भी प्लेट योर में आए टेबल। वो खा ले कौन बोला? वो कौन बोला? हाँ बोलो मोनिका। हाँ जो भी हमारे प्लेट में आता है वो हमें खा लेना चाहिए यस भूख लगी और ना लगी ओके मम्मी ने दिया तो कुछ खा ले। ओके वेरी गुड। तो आज तो ओ मीताक्षी बा खाना का आपने क्या? नो प्रॉब्लम ईटिंग? खाने में नो प्रॉब्लम ईटिंग? नहीं, ऐसे बैंगन की सब्जी है प्रॉब्लम है, लेकिन आज बैंगन की सब्जी नहीं बनाई थी। बैंगन नहीं खाई आपने? सब्जी नहीं बनाई थी बैंगन की आज। कौन सी सब्जी थी? पटेटो की। पोटैटो तो सबको अच्छा लगता है। श्रेया हाँ आज खाने में कुछ प्रॉब्लम नहीं था। क्यों? आज खिचड़ी बनाई थी पर मैंने मुंह नहीं बिगाड़ा। ओह क्या बात है। क्यों नहीं बगाड़ा? अ, न, न, अ, मुझको अच्छा लगा आज। प्रेयर की थी खाने के पहले। ओ, बिहारी दादा ने प्रेयर बताई तो वो प्रेयर की थी? नहीं वो 7th कलम और वो की थी क्या कौन सा? 7वीं कलम। आत्मी कर्म ओके। पर बिहारी दादा ने क्या बोला था? किसको याद? अ, एक मिनट लक्ष्य। हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मम्मी ने गिलकी की सब्जी बनाई थी, मैंने कुछ भी नहीं बोला। वेरी गुड वेरी गुड। तो बिहारी दादा ने क्या बोला था? तो खाना आपको पसंद नहीं आता है तो क्या कौन सा प्रेयर करने का? ताक्सीबा श्रेया नहीं यार ओके। प्रदीप दादा आज तो बहुत अच्छा स्कोर है। अभी खाना खा लिया तो थोड़ी बात अच्छा प्रोग्रेस है। नहीं आता है तो उसका प्रेयर क्या करने का उन लोग भूल गया। बिहारी दादा ने बताया था। તો દાદાને बताया ને 9 કલમ में કે સમરસી ખોરાક લેવાની પરમ આપો, कोई भी रस में लुब्धपना नहीं होने का शक्ति दो। दूसरा दादा भगवान ने क्या बताया कि जो थाली में आता है वो हमने ही डिमांड किया था, लेकिन आज हमें पता नहीं है कि ये हमने जो डिमांड किया था वही आ रहा है। आप समझे ना? इसीलिए दादा भगवान ने बताया कि जो हमारी थाली में आता तो हमें उसका निकाल करना है। क्या करना है? हम पसंद थोड़ा लेने का, ए, श्रेया लेकिन जवाब दो। ओके लिखना मत जवाब दो हम्म, प्रदीप दादा को। ओके प्रदीप दादा। उसके प्रति जो रिएक्शन होता है तो बनाने वाले को दुख होता है, और जो बैठे हुए होते हैं उनको भी दुख होता है, और देवी देवता भी नाराज होते हैं। और दूसरा दादा भगवान ने बताया कि हमारे में
जो परमाणु पड़े हुए हैं वो ही सामने से मिलता है। और इसीलिए कबीर साहब ने भी बात बताया है, क्या बताया है कि सहज मिला सो दूध बराबर। क्या बताया? सहज जैसे जो सहजा सहज अपने को जो प्राप्त होता है वो दूध के बराबर होता है। फिर मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे ये दो, मुझे वो दो, वो मांग लिया सो पानी। क्या बताया? मांग लिया सो पानी। पानी के बराबर है। और फिर खींच के लिया वो रक्त के बराबर है। इसलिए सहज मिल तो दूध बराबर, मांग लिया सो पानी, और खींच लिया वो रक्त बराबर। अभी हमें क्या करना चाहिए? सहजा से जाने देना चाहिए। हाँ, हमें जो मिलता है उसमें हमें खुश रहने की जरूरत है। ओ, आज खिचड़ी मिली मुझे, आज मुझे ये भिंडी की सब्जी मिली। अपने खुशी होने की जगह पे हमारा अंदर जो भी कमजोरियां है वो हमें क्या कराती है? Act कराती है। उनको गुस्सा बोलो, रिएक्शन बोलो, नेगेटिव बोलो, जो भी बोलो, वो हमारे अंदर पड़ी हुई वीकनेस है। क्या है? तो बड़ी हमें वीकनेस के पक्ष में रहना है कि दादा की दृष्टि से जीना है? दादा की दृष्टि से जीना है। दादा की हाँ, दृष्टि। और खाना तो खाना ही होता है ना। और मम्मी बनाती है तो दीदी बनाती होगी ना। उनको भी कुछ बनाने के लिए प्रेरणा देने वाला होगा कि नहीं होगा? वैसे हमें पूरा विज्ञान के साथ व्यवहार दोनों समझने का है। व्यवहार में क्या समझना है कि भाई जो सिचुएशन है, जो घर में सुविधा है, वो हिसाब से चीज बनती है। और विज्ञान में क्या होता है कि कुदरत जो प्रेरणा देती है, जो संजोग उनको मिलते हैं, और हमारे हमने जो डिमांड किया है वही कुदरत हमारे सामने भेजती है। तो हमें वो रिएक्शन देने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ ज्यादा नमक मिर्ची कुछ भी हो तो उसका सॉल्यूशन ला सकते। लेकिन जिनको आगे बढ़ना है वो तो कितना पॉजिटिव देखता है। ओह, तैयार चावल मिल गया, खिचड़ी मिल गई, तैयार भिंडी की सब्जी मिल गई, ओह, मैं कितना खुश नसीब हूँ। मैं तो कुछ लेने भी नहीं गया, मैंने कुछ उसको हेल्प नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, और मुझे मेरी थाली में तैयार आ जाता है। अरे वो हो, देने वाले का कल्याण हो, बनाने वाले का अच्छा हो, कल्याण हो। मुझे कितना देते हैं। पॉजिटिव दृष्टि होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए जीवन में? आप होनी लोगों को क्या चाहिए। लगता है? होनी चाहिए। हाँ, क्योंकि उसमें हमें देखने का है हम इंसान कैसे कहे जाते हैं। इंसान किसको कहते हैं? थोड़ा पॉजिटिव भी देखना चाहिए ना, कि हमें सब चीज तैयार मिलती है। देखो, इसीलिए ये जो विपरीत बुद्धि है, हर इंसान के अंदर बुद्धि है, लेकिन ये विपरीत बुद्धि है, वो हमेशा दूसरों की गलतियां दिखाती है। क्या करती है? हमें लॉस करवाती है। ये अच्छा है, ये बुरा है, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। और दादा का ज्ञान क्या कहता है? ओह, खुश कि चावल और खिचड़ी मिल गई, सब्जी मिल गई, रोटी मिल गई, जितना पसंद है इतना थोड़ा बहुत खा लो अभी। इसलिए हमारी समझ सही समय पर काम लगनी चाहिए। उनको ज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? जो हमें काम में नहीं आवे उसको क्या करने का? समझ किसको कहते हैं? सही समय पर हमें काम लगे। धर्म किसको कहते हैं? कि जब दुखी होने का समय आवे तब हमें दुखी नहीं होने दे, ऐसी समझ हमें काम लगे।
हमें गिरने नहीं देगी, दुखी नहीं होने देगी, किसी की गलती नहीं दिखावे, उसको धर्म बोलते हैं। ये तो बहुत बड़ा एजुकेशन है हमारे जीवन में। एजुकेशन दो प्रकार का होता है। ये जो में आप लोग पढ़ाई करते हो वो आपका मानसिक डेवलपमेंट होता है और रिलेटिव में डेवलपमेंट होता है, जो आपको आमदनी के लिए, जीवन चलाने के लिए काम आएगा। लेकिन जो जो रिलीजियस है, जो हमारा खुद का आंतरिक डेवलपमेंट हो, हमारे निमित्त से किसी को दुख ना हो, उसको वो रियल एजुकेशन है। नहीं तो कितना भी बड़ा पढ़ लिख के 80% 90% लावे, लेकिन जो माँ बाप को दुख हो, ऐसा जीवन हो, ऐसा स्पीच हो, ऐसा व्यवहार हो, तो हमें समझना चाहिए कि मैंने जो सीखा है वो मुझे आज काम नहीं आया। बराबर में। तो आप लोगों को हर समय खाना मिलता है तो प्रणाम करके बोलने का कि हे दादा भगवान, आप जमो, अब बाद में मैं खाना खाऊंगा या खाऊंगी। ऐसा दादा को प्रणाम करके बोलने का, दो हाथ जोड़ के अंदर से, हृदय से। फिर बाद में खाने का। दादा बोला आपने मुझे बोल दिया, आपका काम हो गया। आप खाना के समय ऐसा बोलते हो कि दादाजी आप जमो? कौन नहीं। बोलता है? कौन बोलता है, कौन नहीं बोलता है? देखो दादा भगवान के प्रति हमें केवल साली हम गाते, तो हमें दादा तो पूरी थाली उठा के ले जाने वाले नहीं है, लेकिन हमारे हृदय में ऐसा भाव हो तो कितना अच्छा है कि दादाजी आप आराम से जमो, फिर बाद में मैं खाऊंगी या खाऊंगा, मैं बाद में प्रसादी लूंगा। ऐसा प्रेयर करने से क्या नुकसानी हो जाएगी? दादा ने बोला इससे क्या फायदा होता है पता है? तो कि अगर जो दादा भगवान को आपने ऐसा बोला हर बार नाश्ते खाने के टाइम पे, तो आपने मुझे ये समर्पण किया, तो आपको बहुत फायदा होगा। आपका शरीर निरोगी रहेगा। कैसा रहेगा? बोलो। श्रेया, बोलने नहीं आता है? इसीलिए हमें बड़े बड़े निरोगी, पढ़ने की निरोगी का जरूरत मीनिंग क्या नहीं। होता है? एक मिनट प्रदीप दादा, निरोगी का मीनिंग क्या होता है? healthy, हाँ साक्षी बा? healthy, निरोगी, हेल्दी। श्रेया? पता नहीं। पता नहीं तो पूछते क्यों नहीं है? दक्ष? नहीं पता। और रोग चिनाई? यानी बीमारी। निरोग, एक मिनट पता। चिनाई, निरोगी का मीनिंग क्या होता है? चिनाई? चिनाई? दादा नहीं पता। दैट्स ओके। दादा नहीं पता। नहीं पता तो देखो, निरोग, रोग का मीनिंग क्या होता है, किसको मालूम है? गुजराती वर्ड है। बीमारी। ताक्षीबा? हाँ रोग मतलब डिजीज। मीन्स क्या? डिजीज। डिजीज, वेरी गुड। निरोगी मीन्स? हेल्थी नी, बिना नी डिजीज के। मीन्स नो 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 नो, हेल्दी मत बोलो। नी मीन्स नॉट, नो। निरोगी मीन्स नो डिजीज। मालूम पड़ गया? हाँ। हाँ। ओके, अभी प्रदीप दादा, इन लोग को मालूम नहीं था निरोगी क्या होता है। बहुत बताओ अच्छा निरोगी, किया आपने। निरोगी क्या बता? ये शरीर आपका, शरीर में रोग नहीं होगा, डिसीज नहीं होगा। लेकिन जो अगर आप दादा भगवान को आप ऐसे प्रे करके खाना
करोगे तो। वो मैंने नहीं बोला है ये सब, तो दादा भगवान ने बोला है। लेकिन हम लोग इतनी जल्दीबाजी होती है कि फटाफट खा लेने का, फिर देख के फिर सोच विचार आते रहते हैं, ऐसा कैसा बनाया, ये क्यों बनाया, ये ऐसा नहीं बनाने का। खाने के बाद और चिल्लाते, अंदर घमासान चलता रहता है ना। Yes or no? बोलते नहीं कोई। हाँ हाँ Shreya, you to तो speak. जोर से. हाँ Very good. और दादा भगवान के, मैं जब खाना खाने बैठता था तो अगर समझो कि ज्यादा नमक वाली चीज आ गई तो मैं चिल्लाता नहीं था, मैं एडजस्टमेंट करता था। और हम क्या करते हैं, बोलो रे, मुंह हम के क्या साथ करते हैं, तो दादा हमारी समझ को सुधारने की जरूरत है। जब समझ अच्छी बैठ जाएगी, आ जाएगी, तो वर्तन अपने आप सुधरे। इसीलिए हमारी समझ बिल्कुल सही होनी चाहिए। और सही समझ के लिए ज्ञानी पुरुष की बात को पढ़ना चाहिए, उनको सुनना चाहिए। ज्ञानी पुरुष ही सर्वश्रेष्ठ है। इस ब्रह्मांड में किसी के पास भी कैसे जीना है वो सीखना हो तो सिर्फ एक ज्ञानी पुरुष है। फिर भी लोग जीते हैं, लेकिन ज्ञानी पुरुष के जीवन में जो समझ है वो बिल्कुल डिफरेंट है। वो लोगों के साथ हमारी जैसे ही जीते थे, लेकिन किसी को दुख नहीं होता था, उसको कर्म के बंध नहीं होते थे, उसको टेंशन नहीं होता था, उनको वरीज नहीं होती थी, उनको क्रोध नहीं होता था, गुस्सा कुछ भी, कोई वीकनेस ही नहीं खड़ी होती थी। और हमारे में क्या होता है, वीकनेस काम करती है कि नहीं करती है, बोलो ना। श्रेया, वीकनेस काम बोलो. करती है। करती है। हाँ, तो जब श्रेया, वीकनेस दिखे, क्लासरूम में जाते तो टीचर बोलते थे आप ऐसे मुंह मुंह हिलाते कि बोलते हैं आप. बोलती हूँ। तो अभी तो बोलो ना आप सब. ओके. वीकनेस दिखी तो क्या करने का, खुद की वीकनेस खुद को पता चल जावे तो क्या करने का, उसको संभाल के रखने का कि निकालने का है। निकालने का। तो कैसे निकालोगे, वो तो दादा भगवान हमें केवा पुण्यशाली, आगम स्वरूप था वो, हमें केवा भाग्यशाली। उसका मतलब ये होता है कि आज मुझे ये भगवान का मार्ग सत्संग वगैरह मिला है, तो मैं दादा की बात कैसे जीवन जीना है, हर संजोग में जो जो कुछ भी होता है, अगर समझो वीकनेस खड़ी हो गई तो वीकनेस को कैसे निकालना है, वो सब बात हमें सत्संग में समझना है। इसीलिए हम पुण्यशाली। यहाँ डांटने का रिवाज नहीं है, सिस्टम नहीं है, लेकिन ये वीकनेस को कैसे निकालना, इसी तभी हम पुण्यशाली है। वो पुरुषार्थ करना है, वो समझ की जरूरत है। समझ में आया आपको। मालूम पड़ता है हाँ बट क्या हुआ. ओके. और श्रेया, हाँ आपका होमवर्क, मम्मी को पूछो कि हमने बताया था कि खाने के पहले क्या प्रेयर्स बोलने का है. हाँ मम्मी ने नहीं सिखाया आपको. नहीं। ओके. मम्मी को बोलना कि दादा बहुत अपसेट है, नहीं और कल मम्मी को पूछ के कल बताना सबको. हाँ यू मस्ट प्रैक्टिस दैट. ओके. ओके. वेरी गुड. हाँ ओके. जय सच्चिदानंद. आज को बहुत अच्छा मैसेज मिला. आई होप
तो आपको थोड़ा मंथन करने का कि प्रदीप दादा ने क्या बोला खाने के बारे में। ओके, हाँ। जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। ઓકે પ્રદીપ આનંદજી, આજે તો તમને થોડી તકલીફ આપવી પડશે. પ્રદીપ આનંદજી, जी बोलो. તમને થોડી તકલીફ આપવી પડશે. कहीं नहीं बोलो. આજે મહાત્મા જે આવવાના હતા પદ માટે નથી આવ્યા, એટલે તમારે તમારું ફેવરાઇટ પદ ગાવું પડશે અને એક્સપ્લેન કરવું પડશે. अच्छा એવું છે. દીપકાજી નથી, પણ હું ટ્રાય કરીશ શોધીને મૂકવાનું. अच्छा દાદાના ગુણના ગાશે છે ને મળશે. દાદાના હું જોઉં છું દાદાના ગુણના. રાઈટ, હમ. એક મિનિટ. દાદાના ગુડલા ગાશે. ઓકે, 1903. આ મળ્યું. ઓકે, મળ્યું. થોડું મોટું કરું છું. હા હા મને કહેજો કેટલું જોઈએ મોટું. છે કરું? મોટું હજુ. હા હા હા, થશે. હજી કરું છું. ઓકે ચાલો વાંધો નહીં. હજી થશે એક. ઓકે. જય સચ્ચિદાનંદ. દાદાના ગુણલા ગાશે તેની મહાની જરાશે જે થાશે પીડ ભંજનને ભજશે ના ભવ ભય બંધન જાશે દાદાના ગુણલા ગાશે તેની માની જરાશે જે થાશે આઠ પ્રહરને 64 ઘડીએ સત્સંગતનની વાટડીએ ધ્યાન દીવામાં પુરુષે આત્મ જ્ઞાન ગિમનની પાકડીએ તેને જીવનમાં મોક્ષ જણાશે શુદ્ધાત્મા અનુભવ થશે દાદાના ગુણલા ગાશે માની જરાશે જે થાશે ફૂલની
पर में कोयल टोके ज्ञान सुगंधे आत्मा सुमय के पारस स्पर्शे तन लोडू सोनू बनीने जड़के हीरानुमूल सब जासे स्व जवाहर जगमग थासे बिरबंजन ने बजसे ना भव भय बंधन जासे गणु करता स्वनहि करता सूत्र पामे जे जन केवल एना प्रगट थासे समझे जो जन विकार ज्ञानी गणासे निज अनुभव मोक्ष मगाशे दादाना गुणला गसे तेनी मानी जरासे जेठाशी बीड़बंजन ने भजसे ना भव भय बंधन जासे जय सच्चिदानंद જય સચ્ચિદાનંદ. બહુ સરસ પદ આપણે કાઢ્યું. અને આ તમારું ફેવરાઇટ છે કે આમ જ? ફેવરાઇટ એટલે શું છે? અમે આ બધું દાદાની હાજરીમાં ગાતા ને એટલે મને આ પદ વધારે આમ ગમે. અમુક બરાબર. દાદાની ભક્તિના જે પદો હોય જેમાં વિજ્ઞાનનો મેસેજ પણ હોય હા, કે બરાબર. જે આપણને પોતાના સ્વ પુરુષાર્થ માટે જાગૃતિ આપણને વર્તે અને આપણી પોતાની જે સમજણ છે એ સમજણ જે છે એ આત્મા તરફ પુરુષાર્થ તરફ વળે એવી બધી જે જાગૃતિ ને પુરુષાર્થની વાતો છે એ બધી એવા પદો વિશેષ ગમે. આમ તો દરેક પદોમાં આવે છે. બરાબર છે. પણ એક મારે ક્વેશ્ચન છે અચ્છા કે પછી તમને સમજાવજો આનો જો મર્મ શું છે, કવિરાજ કહેવા માંગે છે. દાદાના ગુણલા, હવે દાદાના ગુણલા તો કેટલા 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 હોય છે, તો એ શું કહેવા માંગે છે? જો પહેલા તો દાદાના ગુણના એટલે આમાં શું છે કે દાદા ભગવાન એ આમ તો વ્યવહારથી જ્ઞાની પુરુષ કહેવાય અને એમ પટેલની અંદર પ્રગટેલા જે 14 લોકના નાથ એ મૂળ દાદા ભગવાન કહેવાય અને બહારનું એમનું રિલેટિવ સ્વરૂપ એ ભગવત સ્વરૂપ જ કહેવાય. પણ એક આ કારણે માટે એમણે કહેલું કે ભાઈ ભગવાન મારે થવું નથી, હું તો જ્ઞાની પુરુષ. ખ્યાલ આવ્યો ને? એટલે પોતે એમ પટેલ તરીકે રહ્યા અને દાદા ભગવાન એ પોતે મૂળ સ્વરૂપે એ બે ભિન્નપણે જીવતા હતા અને જે એમની દશા હતી એટલે કે વાણીના માલિક થવું નહીં, દેહના માલિક થવું નહીં, પછી કોઈ લાલચ કે ભીખ નહીં, શિષ્યોની ભીખ નહીં, પૂજાવાની ભીખ નહીં, આવા બધા એમનામાં જે બધા ગુણો અને એ પ્રમાણે એમની જીવનની પોતાનામાં બુદ્ધિ નહીં એટલે કે હું અબુદ્ધ છું. પછીથી લક્ષ્મી સંબંધમાં બહુ પ્યોર હતા. પછીથી બીજા બધા વ્યવહારોના એક એક ખૂણામાં બધે એમને લાયસન્સ મળેલા એટલે મીન્સ ગ્રીન સિગ્નલ મળેલા. એટલે એ દાદા ભગવાનનું જે જીવન છે એ કેવી રીતે એક એક પ્રસંગોમાં કેવી રીતે જીવતા હતા અને કેવી રીતે એ એમનું કેરેક્ટર હતું આખું, એ જેટલું જેટલું માણસને
થાય એટલે કોઈ પણ વ્યક્તિને તો દાદા માટે એને અહોભાવ થાય. બાકી કેવું છે કે જ્યાં સુધી જેમ સોનાના ગુણો આપણને ખબર છે કે ભાઈ આવી વસ્તુ છે એને કાટ લાગે નહીં, આવું છે, એની કિંમત વધારે છે, અને જે વસ્તુની જેટલી સમજણ હોય તો આજે સોનાની વેલ્યુ આપણને એને સાચવીને મૂકીએ. એના જેવું પીળું જ હોય પણ એ પિત્તળ હોય, બફિંગ કરેલું હોય તો આપણને ખબર હોય કે ભાઈ આ જુઠ્ઠી વસ્તુ છે, એની વેલ્યુ આટલી જ હોય. એવી જ રીતે જ્ઞાની પુરુષ એ આ વર્લ્ડની એક અજાયબી છે. અને કોઈ કાળે આ 10 લાખ વર્ષે આવા પુરુષ પ્રગટ થતા હોય છે કે એટલે એમની જો એક એક વાતો, એમનું જીવન, એમની દશા, એ બધા સિદ્ધાંતો જે એમણે ખુલ્લા કર્યા છે, જેમ જેમ સમજાય આપણને, એનો પરિચય થતો જાય તો દાદા માટે અહોભાવ થાય. બાકી કેવી રીતે એ શક્ય છે? એમ દાદાનું ચારિત્ર તો એવું હતું કે એક ભાઈ તો દાદા કહે છે કે એક ભાઈ એમને એક બેન એમને મળવા આવ્યા તો દાદા એમને પૂછ્યું કે તમે કેવી રીતે અહીં મળવા આવ્યા મને? તો એમણે કહ્યું હતું કે મેં તમારું ચિત્રપટ જોયું છે અને તમારું ચિત્રપટ જોયું ત્યારે દર્શન જોતા જ મને અંદર થઈ ગયું કે મારે એમ કે અમને મળવું. દાદા કે એમ? તો કે એવું શું હતું કે છે? તો કે જુઓ, મને બહુ લોકો માનતા હતા કે છે અને માને છે, પણ મારામાં કશી બરકત નથી કે છે. શું છે? બરકત અને નથી. મારામાં કશી બરકત નથી અને લોકો મને માને છે એટલે મને એમ કે મને થયું કે લાવ હું તમારી પાસે જઉં ને બધું તમારા દર્શન કરું ને તપાસ કરું છે શું આ. દાદા કે બહુ મોટું કહેવાય. એટલે હંમેશા આખું વિતરાગ ચારિત્ર, જ્ઞાની પુરુષનો વ્યવહાર, એમની વાણીની જે સ્યાદવાદતા છે, એની જે બેલેન્સ છે, દરેક ધર્મ એટલે સંગમેશ્વરનું એમ બિરુદ આપ્યું આપણા કવિરાજ, જ્યાં બધા ધર્મોનો સંગમ થાય છે. દાદા નાના માણસને પણ કેવી રીતે પ્રેમથી ઉઠાવવા, એ પ્રેમની સજીવન મૂર્તિ હતી. એ આજે આપણને એમનું હાસ્ય જુઓ, એમની આંખો જુઓ, એમની વાણી જુઓ, આ બધું આપણે જ્યારે આપણને વાંચવામાં આવે, કંઈક સાંભળવામાં આવે, જોવામાં આવે તો આપણને પોતાને થાય કે ઓહો, આવા દાદા ભગવાન. આજે હું તમને એક વાત કહું રજનીભાઈ સાહેબ, તો the world is a puzzle itself. There are two viewpoints to solve this puzzle. બોલનાર દાદા ભગવાન. સુધી કોઈ બોલ્યું હશે કે નહીં આપણને બહુ ખબર નથી, કારણ કે આપણને શાસ્ત્રોનો અભ્યાસ નથી. પરંતુ તમે જુઓ, એ પોતે આત્મ સ્વરૂપે રહ્યા, આત્માને જોયો, જાણ્યો, અનુભવ્યો, અને પોતે સામાન્ય આત્મા આપ્યા પછી પણ પોતે કહેતા હતા કે મેં કશું કર્યું નથી, હું તો નિમિત્ત છું. જે તમારું અંદર, જે તમારું આત્મ સ્વરૂપ હતું અને જે તાળું તમારાથી નહોતું ખુલતું એ મેં ખોલી, બસ, બીજું કશું મેં કર્યું નથી. હવે જ્યારે વાણીના સંબંધમાં આવે, દાદા તમે કેટલી જબરજસ્ત વાત કરી. દાદા કેમ? તો કે અમને બહુ આનંદ થયો કે છે, પણ દાદા કહે છે કે આ તો ટેપ રેકોર્ડર છે. હવે કહે છે કે જો હું બોલનારો થઉં તો મારો ધંધો થઈ પડે, પણ કે હું તો જ્ઞાતા દ્રષ્ટા પરમાનંદ છું. શું છું? તો કે સારું બોલે તેને જાણું છું અને કયો માલ કેવો નીકળે છે તેને જાણું છું. બેમાંથી એકેય જગ્યાએ અમે ડિલિવરી લેતા નથી કે. શું કે છે? હવે જ્યારે આવી બધી કેટલીક તાત્વિક વાતો, જે દાદા જીવનમાં વાણીના માલિક થયા નહીં, દેહના માલિક થયા નહીં, કોઈ પણ ચીજના એ પોતે કરતા થયા નહીં, કારણ કે જ્યાં સુધી કોઈ પણ ચીજનું કરતાપણું છે ત્યાં ભોગતાપણું છે કે. શું કે છે? કરતા પણ નથી. હવે બીજી એમણે એક બહુ સુંદર વાત કરી. જો દાદાને વિજ્ઞાનની દ્રષ્ટિએ આપણે જેટલા વધારે ને વધારે દાદાની સત્સંગના અને પરિચયમાં એમને આવીએ તો આપણને બધું ખબર પડે કે ઓહો, આટલું ગજબનું વિજ્ઞાન ખુલ્લું થઈ ગયું. દાદા કહે છે કે આત્મા એ ક્યારેય કશું કર્યું જ નથી કે છે, અને કે આત્મા વ્યવહારથી કરતા છે.
એવું લોકોએ માન્યું અને હમ. નિશ્ચયથી અકર્તા છે, અને પૂતગલ નિશ્ચયથી કરતા છે. કેવું છે? પૂતગલ હવે નિશ્ચયથી કરતા છે. એટલે હવે આ બધું પછીથી બધું આગળ જોયું તો કે આ કેવી રીતે, તો કે 6 તત્વોનું સંમેલન છે આ. એમાં આત્મા જો કરતા થાય ને તેને ભોગતા થવું પડે, પણ આત્માની હાજરીથી જે વિશેષ ભાવથી ઉત્પન્ન થયું આ બધું, એ જે દાદા એનું જે વર્ણન કરે છે કે કેવી રીતે આ તત્વો છે, એમાં કોણ સક્રિય છે, કોણ અક્રિય છે, અને કેવી રીતે આ બધા લોકો પોતે હું કરું છું એવું માને છે, એ કેટલી મોટી ભ્રાંતિ છે. ત્યારે આપણને દાદા માટે એટલો બધો અહોભાવ થાય કે ઓહો હો, આ જગત કેવી રીતે આ આંટીમાં પડી ગયું હશે. પણ છતાંય દાદા કે આમાં જ્ઞાનીઓનું કામ છે કે છે. શું કે છે? ગાડીનું કામ હવે થઈ ગયું. કેવી રીતે કે જે પોતે બાથરૂમમાંથી મામાની પોળમાંથી નહીને નીકળ્યા ત્યારે એ વાક્ય બોલેલા કે જગતને પોસાય યા ના પણ પોસાય, પણ હું કાંઈ જ કરતો નથી, એ કેવળ દર્શન છે કે છે. શું કે છે? ઓહો, એ કેવળ દર્શન. એવી રીતે દાદા ભગવાનને આપણે કે આખું જગત એમનું જે વિજ્ઞાન છે, અક્રમ વિજ્ઞાન, એ એના પ્રિન્સિપલ્સ અને પોતે જે રીતે જીવતા હતા ને એમને જે અનુભવમાં આવ્યું છે, એ વિજ્ઞાન જાણીએ ને ત્યારે આપણને દાદા માટે અહોભાવ થાય. અને ત્યારે આપણને થાય કે પ્રદીપભાઈ, તમે કઈ ચીજના કરતા છો એ તો મને કહો. અવસ્થા તો આ પૂતગલ તો ક્રિયાશીલ સ્વભાવ વાળું છે જ, પણ તમે શુદ્ધાત્મા તરીકે કરતા છો, તો તમે સવારે ઉઠ્યા તો તમે કેમ વ્યવસ્થિત ઉઠાડ્યું? પછી આ નાય છે ધુએ છે તો પ્રદીપ છે કે હું શુદ્ધાત્મા, એટલે આપણે ક્રિયા કરીએ છીએ કે આ ફાઇલ નંબર 1 ક્રિયા કરે છે. એટલે આપણને જો દાદાના વિજ્ઞાનનો જો પરિચય વધુ ને વધુ થાય તો એમની કૃપાથી મને એવું લાગે છે કે આપણને એટલો બધો અહોભાવ છે કે ધન્ય છે દાદા ભગવાન. કારણ કે આ વાતો અપૂર્વ છે. કેવી છે? અપૂર્વ. એ કોઈ શાસ્ત્રોમાં મળે નહીં. આ એનો મતલબ કે વિતરાગો ખોટા છે એવું નથી, પણ દાદા કે વિતરાગોને પૂછે તો બધું બતાવે ને કે કોણ કરે છે ના શું છે, પણ કોઈ વિતરાગોને પૂછ્યું નહીં. એ આ મહાવીર ભગવાન ગયા પછી એ દાદા ભગવાન ના નિમિત્તે બધું વિજ્ઞાન ખુલ્લું થયું. હવે દાદા કે જો તમે કરનારા હો તો કે બીજો બી એક પ્રશ્ન છે, તો કે આંખો બનાવી, મોઢું કોણે બનાવ્યું, નાક કોણે બનાવ્યું, કાન કોણે બનાવ્યા? આપણે જો લોકોને ધોલ મારતા જોઈએ તો કે આણે એને ધોલ મારી, એક વાર છે. તો આ બધું અંદર ચાલે છે તે કોણ જ કરે છે? કરે છે કોણ? થાય છે કેવી રીતે? હું કોણ છું? અને આ માને છે કોણ કે મેં કર્યું? એ કયો ભાગ છે? તમે સમજ્યા ને રજનીભાઈ સાહેબ? હા હા, બરાબર છે. એટલે આ એટલું બધું ભગવાને, હું દાદા ભગવાન એટલા માટે કહું છું કે આવા પુરુષને તો આપણે છે ને રોજ માણવાની જ જરૂર છે. કે ઓહ, દાદાએ શું વાત કરી, લાય ચાલ આપણે એને આપણા જીવનમાં ઘૂંટ ઘૂંટ કરીએ આ વાતને, અને આપણે જોતા જઈએ કે ખરેખર કઈ જગ્યા પર આપણી કઈ ભૂલ થાય છે. પણ જ્યાં સુધી એમની કૃપાથી આપણો નિશ્ચય હોય અને આ બધું વિજ્ઞાન તેમ સમજવું એવી આપણી ભાવના હોય, ત્યારે આ કુદરત બધા એવિડન્સ ભેગા કરે. એ તો કેવી રીતે થાય? હવે કે ઝઘડું કરતા સ્વ નહીં કરતા, હવે પોતાના આત્માનું જ કરવું તો કેવી રીતે થાય? તો દાદા ભગવાને કહ્યું કે સંસાર નડતો નથી, અજ્ઞાનતા નડે છે, અણસમજણ નડે છે. હવે એ વાતને આપણે જો તપાસ કરીએ તો આપણને ખબર પડે કે કઈ અણસમજણ છે, તો કે આ ચંદુભાઈ છે કે અણસમજણ છે, તો કે જ્ઞાનની ભાષામાં અણસમજણ છે, અને વ્યવહારની ભાષામાં કઈ સમજે કે રિલેટિવ વ્યૂ પોઈન્ટથી ચંદુભાઈ છે, પણ હકીકતમાં નથી. હવે એ જે ઘૂંટાવવું જોઈએ. પછી કોણ કરતા છે? તો કે જો આ કરતો હોય તો ધંધામાં ખોટ આવે જ નહીં. અને કોઈ પણ માણસ કોઈને ખોટું કરવાનું ગમતું જ નથી, છતાં ખોટું થઈ જાય છે. ગુસ્સો નથી કરવો, ગુસ્સો થઈ જાય છે. જૂઠું નથી બોલવું, છતાં બોલાઈ જાય છે. તો એના રસ્તા શું છે? તો આની છે કોણ? આપણે પૂછે તો કે મારે જૂઠું બોલવું નથી, તો આ કેવી રીતે બોલાયું? તે બોલાવનાર કોણ છે? નથી બોલવું એ કયો ભાગ છે?
તમને પોતાનું શું કહું છું રતિભાઈ સાહેબ? હા એટલે દાદાએ પોતાની જાત સાથે, મને એવું લાગે છે એમની વાત ઉપરથી કે ખૂબ એમણે અધ્યયન એટલે ખૂબ પુરુષાર્થ માંડેલો છે એક એક ખૂણા ઉપર, કે આ વિચાર કોને આવે છે, આ ભૂત છે, અહંકાર શું છે, આ ચીજ શું છે, કોણ આ કઈ રીતે કરે છે, અંતસ્કરણના લેવલમાં કઈ રીતે આ કઈ વસ્તુ બને છે. એટલે હવે જો આ વિજ્ઞાન જે દાદા ભગવાને વિતરાગોએ અનુભવેલું, પરંતુ શબ્દમાં કેટલુંક નહીં આવેલું કાળ દેશ કાળ સમય પ્રમાણે, જો આપણે આ દાદા ભગવાનને, એમના વિજ્ઞાનને, એમના સિદ્ધાંતોને જો જીવનમાં સમજીને કરીને ઘૂંટ્યા કરીએ, તો મને એવું લાગે છે કે દાદા કહે છે કે આ વિજ્ઞાન જે સમજે ને તેને એને પછી એને કોઈ જાતનો વાંધો આવે એવો નથી. એને મોક્ષની અનુભૂતિ થયા કરે. શું થયા કરે? અનુભૂતિ. અને દાદાને એક એક શબ્દો તોલેલા છે, એક એક અનુભવની વાણી છે. આ કવિરાજ સાહેબે જે પદ લખ્યું છે ને, એ બધા સત્સંગ ઉપરથી લખ્યું. તમે જો એમાં લખ્યું છે કે સગડું કરતા સ્વ નહીં કરતા સૂત્ર સમજે જે જણ. એટલે શું? તો કે અત્યાર સુધી સગડું કરવું એટલે શું? કે આત્મા સિવાય આપણે બધું જ કર્યું, પણ પોતાના આત્માનું શું કર્યું? કે પોતાની જોડે આવે. એટલે કે પોતાની જોડે આવે એટલે કે પોતાનું સુખ અનુભવમાં આવે. જોડે તો પાપ પુણ્યના બે કર્મો જાય છે, પણ આપણે એવું શું કર્યું? એવું ચાર્જ કરીએ કે જેથી જ્ઞાની પુરુષ પાસે આપણે જન્મ થાય ને જ્ઞાની પુરુષના દર્શન થાય, આપણે જન્મ થાય ને તીર્થંકર ભગવાન પાસે જઈએ અને આપણું પોતાની પૂર્ણાહુતિ થાય. એવા કોર્સનું સેવન થવું જોઈએ કે જે સેવનથી આપણું આધ્યાત્મિક કલ્યાણ થાય. અને એના માટે દાદા ભગવાને આજે આ 9 કલમો છે, જો કોઈ ખાલી જોવે ને તો એને ખબર પડી જાય કે સારું ગજબની વસ્તુ છે. એટલે હવે આ 9 કલમો જો કોઈ તમામ શાસ્ત્રોનો સાર, એટલે એ પોતે જીવનમાં ઘૂંટતા હતા અને આપણને આપી છે. પણ છતાંય આજે આપણે આપણી અંદર કેટલીક વસ્તુ એવી વીકનેસો કામ કરે છે, કર્મના ઉદયો કહો કે આપણી અણસમજણ કહો, કે જેથી કરીને હજુ પણ જ્ઞાની પુરુષને સિન્સિયર થવા દેતી નથી. વચ્ચે બુદ્ધિ આવે છે. શું આવે છે? એ બહુ મોટો અંતરાય છે. હવે જો એ કોણ મને નથી કરવા દેતું, આ ઓળખવાની જરૂર છે. આપણને કોણ પોતાના સ્વરૂપથી દૂર રાખે છે, કોણ આપણને આજ્ઞા પાડવા દેતું નથી, કોણ જ્ઞાનીની ભક્તિ કરવા દેતું નથી, કોણ વિજ્ઞાન સમજવા દેતું નથી, એ આ મન વચન કાયામાં છે કોણ? આ તો આપણે જે સ્ટેશન પર જવું છે, આપણું જે લક્ષ્ય છે, એ સિદ્ધ કરવું હોય તો એના માટે જ્ઞાની પુરુષની વાણી પ્રમાણભૂત છે. શું છે? એટલે હવે હું તમને કહું કે તમે બધા જ મને આપતા પુત્ર માનો, બરાબર છે? હવે હું બહુ ખાલી તમને સમજવા માટે કહું છું કે તમે મને આપતા પુત્ર કહો છો, પણ તમે આપતા પુત્ર તરીકે મારામાં શું હોવું જોઈએ અને કયા આધારે આપતા પુત્ર કહેવાય એ કોઈને ખબર છે? એ તો થોડો અંદાજ તો ખરો જ ને હું ખાલી આજે તમે આ તો કહેવા શું માંગુ કે દાદાએ કહ્યું એટલે આપણે કહીએ છીએ. એ વાત પહેલી સાચી કે ખોટી? ના, એ તો બરાબર. બરાબર. બીજી વસ્તુ કે આજે દાખલા તરીકે આપણે કોઈ પણ વસ્તુને પૂરેપૂરી સમજીએ તો આપણને ફાયદો થાય કે નુકસાન થાય? કોઈ પણ ચીજને સમજી તો લેવી જોઈએ ને, જેટલા અંશમાં સમજવી હોય કે નહીં. હવે બીજી વાત કે આ તો હું તમને આજે આ પ્રદીપની વાત કરું છું, પણ કહેવા શું માંગુ છું કે વિતરાગ માર્ગ, મોક્ષ માર્ગ કેટલી આ કડી કાળમાં ખુલ્લો થયો, તો આવા દાદા ભગવાનને આપણે કેવી રીતે બધા એનો લાભ ઉઠાવીએ, એ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે. જેમાં તમે આ ઝૂમ પર એક ચાલુ કર્યું છે, એક મિશન, બરાબર છે? બીજી વાત કે આ વિજ્ઞાન ક્યારે કામ કરતું થશે, તો એના બે લક્ષણ, બે બહુ સમજવા જેવું છે. કે પહેલામાં પહેલું કે લક્ષ્મી કોઈ પણ સંજોગોમાં ધર્મને વેચીને ના કરાય. તમે પોઈન્ટ ખ્યાલ આવ્યો? બરાબર. ધર્મમાં લક્ષ્મીને જો વેચીને, ધર્મને સત્સંગને વેચીને જો પૈસા ભેગા કર્યા તો એનું પાવર ખલાસ, ફિનિશ.
બીજું કે વિષય એ કોઈ પણ સંજોગોમાં અહીંયા ના હોવો જોઈએ. એ દરેક ધર્મને લાગુ પડે છે. શું લાગુ પડે છે? વિષયો. ત્રીજી વસ્તુ કે દાદાના ગુણના આપણે ક્યારે ગાતા થઈએ કે દિવસે દિવસે આપણે જાગૃતિ વધતી જાય. શું થતું જાય? જાગૃતિ વધતી જાય. જાગૃતિ વધે એટલે પોતાની ભૂલો પોતાને દેખાતી થાય. તેમ તેમ દાદા પ્રત્યે અહોભાવ વધતો જાય. ખ્યાલ આવ્યો? બરાબર છે. એટલે બીજું કે જાગૃતિ અને પુરુષાર્થ એ બેને બહુ કનેક્શન છે. આજે હું તમને કહું કે દાદા કહે છે કે ભલે તમારાથી આજ્ઞા ના પડે પણ તમને ખબર પડી ગઈ ને કે આ કલાક સુધી આજ્ઞામાં રહ્યો નથી, તો જ્યારે તમને ખબર પડી ને ત્યારે તમે પ્રતિક્રમણ કરો કે દાદા ભગવાન મારાથી આજ્ઞા પડાય નથી એની માફી માંગો. જાઓ કે હું તમને માફ કરી દઈશ. આવું કોઈ કે ખરું? ના. ત્યારે આપણને દાદા માટે હો દાદા ભગવાન આવું 2 કલાક 1 કલાક સુધી આજ્ઞા ના પાડીને હું હૃદયથી માફી માંગુ તો મને માફ કરો છો. તો એ કરુણા સાગર કેવા? ત્યારે આપણે ખબર પડે કે કરુણા સાગર કોને કહેવાય, કલ્યાણકારી પુરુષ કોને કહેવાય, જ્ઞાની પુરુષ કોને કહેવાય. તો જ્ઞાની પુરુષનું જે સ્થાન છે એ જ્ઞાની પુરુષ એટલે દાદા એક વખત કહેલું સત્સંગમાં રજનીભાઈ કે ભગવાન છે ખરામય પણ ભગવાનને વાણી નથી. એટલે ભગવાનને લાખ કલ્યાણ કરી શકે પણ એ એમને વાણી નથી, કરે કેવી રીતે? એટલે એમને આ દેહની જરૂર પડે. શું પડે? અને દાદાને ભટ્ટ નેચરલ પ્રગટ થયેલું છે. આ બહુ સમજવા જેવું છે. કેટલા 10 લાખ વર્ષની તપસ્યા એટલે એની સિન્સિયરિટી કેવી હશે? કયું લક્ષ્ય લઈને 10 લાખ વર્ષ કાઢ્યા હશે? આવા પુરુષને આપણે જે એમની ભક્તિ દાદા કે દાદાનું નામ દેશે ને એ પૂટના દર્શન કરશે, પૂટના દર્શન કરશે તો કલ્યાણ થઈ જશે. તો એ દેહ કેવો હશે? આ દાદા ભગવાનના અસીમ જયકાર. પોતાના સ્વરૂપની ભક્તિ કે કશું જ નહીં હોય, જાઓ કે છે ખાલી અસીમ જયકાર બોલશે એનું કલ્યાણ થઈ જશે. આ શું હશે? મને હવે એમના શબ્દો છે, મારા તો છે નહીં. છતાંય તમે જોજો કે આપણે 10 મિનિટ રોજ નક્કી કર્યું હોય ને તો આપણે 10 મિનિટ બોલવા તો અઘરા પડશે. જોજો આ સાથી કહેવાનું કે જ્ઞાની પુરુષની એમના વચનોનું આપણને ખબર હોય કે 10 મિનિટ બોલવાથી આવું થાય છે અને 10 મિનિટ જ્યારે ના બોલાય ત્યારે આપણે જ્ઞાની પાસે શક્તિ માંગી શકીએ, આપણે આલોચના કરી શકીએ. તો દાદાના રસ્તા આપણને ખબર હોય તો આપણે દાદા સાથે એટેચ થઈશું. તમને શું લાગે છે વાત? બરાબર છે કે દાદા મારાથી આજે 5 વાર ત્રિમંત્ર ના બોલાયો, હું માફી માંગુ છું. દાદા આજે મારાથી વિધિ નહીં થઈ, હું માફી માંગુ છું. પણ એ વિધિનું મહત્વ અને દાદાએ બતાવેલા રસ્તા ખબર હશે તો જ શક્ય છે. ગાનીના ગુણલા ગાવાના આ જ રીતે હોય. બાકી આપણને કેવી રીતે બધું ઓળખાય? કારણ કે એ તો હું તમને એક વાત કરું, હમણાં એક સિમ્પલ વાત કરું કે દાદા ભગવાનની વાત મને એકદમ યાદ આવી કે હું મહેસાણામાં અમે દાદા ભગવાન જોડે જતા હતા ત્યારે મને એ જે આપણે પેલી રોયલ ચેર આવે ને ફોલ્ડિંગ, પેલી પ્લાસ્ટિકનું અંદર કપડું હોય આમ એવી ફોલ્ડિંગ ચેર હતી. તે અમે દાદાને ઉચકીને લઈ જવાનું ને તો એ ચેરમાં સિમંદર સ્વામી ભગવાન પાસે દાદા બેસીને વિધિ કરે ને ચેર ખુલ્લી કરી એટલે દાદા ચેરમાં બેઠા હોય. પછીથી દાદાને અમે દાદા જ્યાં બી વડોદરા હોય કે જ્યાં અમે જેટલું મેં જોયું છે ત્યાં એક સિમ્પલ ખુરશી હોય લાકડાની કે એવી કઈ, તેમાં દાદા બેસી જાય એટલે અમે એને ઉપર ચડાવીએ, નીચે ઉતારીએ, આમ લઈ જઈએ તેમ લઈ જઈએ, બધા મહાત્મા અસીમ જયકાર બોલે દાદાને ઉતારી દઈએ. હવે દાદા જે જગ્યા પર બેઠા હોય એ પાઠ પણ સિમ્પલ એક હોય અને એની પર સફેદ ચાદર વાળું એક ગાદી જેવું નાનું પાથરેલું હોય ને તકિયો હોય. ખ્યાલ આવ્યો? કોઈ એટિકેટ નહીં, કોઈ એવું ઓર્નામેન્ટલ્સ કશી ચીજ જોવા મળે નહીં. અને દાદા બેઠા હોય તો એટલા સિમ્પલ લાગે ને કે કોઈને આમ અણસાર જ ના હોય કે આ 14 લોકના નાથ બેઠા છે. આજે બધા સીન યાદ આવે ત્યારે આપણને ખબર પડે કે આખા બ્રહ્માંડની સત્તા જેને હાથમાં પ્રાપ્ત થઈ, 1 કલાકમાં આત્મા અને પૂતગલની વચ્ચેની ડિમાર્કેશન લાઈન નાખનાર પુરુષ
યોગક્ષેમ આપનાર પુરુષ, પણ છતાં એની લઘુતા જુઓ, એમની લઘુત્તમતા કેટલી જબરજસ્ત હતી. કોઈ વિશેષ ભાવ અમે જોવામાં આવ્યો નથી. આજે બધું યાદ કરીએ ત્યારે ખબર પડે કે આપણે તો એક જબ્બો પહેર્યો હોય ઇસ્ત્રી ટાઈટ આમ, તો આપણને ચાલવામાં ડિસ્ચાર્જ અહંકાર કામ કરતો હોય. તમને સમજાયું શું કહું છું હા રજનીભાઈ સાહેબ? હા યસ 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 એક કારણ કે એ ડિસ્ચાર્જ જે હું પ્રદીપ છું, આપતો પુત્ર છું, એ જે બિલીફ છે, એ જે દેહ તે હું છું ને, એ ભાગ આખો ચોખ્ખો કરવાનો પુરુષાર્થ છે આપણા હાથ. જયારે દાદાને કેવું હતું, દાદા કે અમે પોટલાની જેમ રહેતા હતા. કોઈ કે અહીંયા બેસવાનું છે, તમે ત્યાં બેસે તો ત્યાં બેસી જઈએ. હવે તમે મને કહો કે આ બધી જે દાદા ભગવાનની દશા અને આ બધી વસ્તુને આપણે વાગોળીએ તો આપણા જીવનમાં આપણને અહો ભાવ થાય કે બ્રહ્માંડનો માલિક જ્યારે સર્વ ચીજોનું માલિકીપણું ગયું ત્યારે એમને બ્રહ્માંડનું માલિકીપણું પ્રાપ્ત થયું. આજે આપણે, હું પ્રદીપને મારે કહેવું પડે રજનીભાઈ કે તને જે કોઈ ઓળખે છે કે બે શબ્દ તારા સાંભળે છે ને, દાદા ભગવાનને લીધે છે. એવું બોલાય કે ના બોલાય, અંદર સમજવું પડે કે નહીં? ના એ તો સમજવું જ પડે. યસ યસ અને એ ના સમજે અને જો પારો ચડી જાય કે હું આપતો પુત્ર છું, તો શું થાય? દાદાની કૃપા ઉતરે કે માર ખાવો પડે? માર ખાવો પડે. ના, આ તમને કાલે એક વાત કરું છું. બીજું કે આજે એવો સમય છે કે દાદા જયારે હાજર હતા ને રજનીભાઈ સાહેબ, ત્યારે અમે બધું દાદાને જોડે બધી જાતની વાતો કરતા, પૂછતા. દાદા બધા જવાબ બી આપે, સમજાવે, બધું વિધિ કરે, બધું જ હતું એમની પાસે. આજે સ્થૂળ દેહ જ્ઞાની પુરુષ ના હોય તો જવાબદારી વધારે કે ઓછી? બહુ વધારે. જો એટલે દાદા ભગવાન વારંવાર કહેતા હતા સત્સંગમાં, આ એમની, આ કેવી રીતે હું તમને વાત કરું છું તે જાણવા માટે, કે કોઈ એમને દાદા કહે ને કે દાદા ભગવાન તમે જ આમ, તો કે જો ભાઈ ના, હા, આ તો કે છે કે અમારું યશ નામ કર્મ છે. આજે તમને અમે હાથ મૂક્યો ને તમારું થઈ ગયું, કાલે નહીં થાય ને તો તમે પાછા એ દાદાના માટે તમે બોલશો ગમે તેવું. અમે તો 4 ડિગ્રીના પાસ થયા છે. પૂર્ણ તો પૂર્ણમાનો ચંદ્રમાં તો સિમંદર સ્વામી છે. અમારા માથે સિમંદર, એમ કરીને દાદા બધો જસ સિમંદર સ્વામીને જ્યાં જરૂર પડે ત્યાં વિતરાગોને જસ આપવો, સિમંદર સ્વામીને નામથી બોલતા, દાદા પોતાની લઘુત્તમતા બતાવતા, પોતાની એઝિટીસ દશાને બોલતા. આજે કોઈ પોતાની એઝિટીસ દશા બોલી શકે ખરો કોઈ? મને કહો તો ખરા. તો એ શું કહેવાય? એટલે આ દાદાને આપણે જો ખરેખર પામી જવું હોય તો એ જે રસ્તે ચાલ્યા છે ને, વાત બહુ જ સમજ કરવી પડે એવી છે. આજે સમજો કે તમે મને કહો કે કોઈ મને એમ કે ભાઈ તમે હાથ મૂકો ને મારા માથા પર. હવે તમને શ્રદ્ધા આવી દાદા ભગવાનને કારણે. હવે મને ખબર હોય કે હાથ મૂકવાથી કશું ના થાય તો મારે કહેવું પડે ને, બધું દાદા દાદા કરજે, દાદાના ચરણમાં માથું મૂકીને પ્રાર્થના કરજે, તમારું કામ થઈ જશે. યસ યસ. આપણે સુખ, એનું કારણ શું છે કે જેટલા લઘુ થતા જઈશું, દાદાએ લઘુત્તમ થવાની વાત કરી છે. શું કરી છે? લઘુત્તમ. એ વ્યવહારમાં પણ પ્રેક્ટિસ કરવાની જરૂર છે. એ બી તમને કહું. એ કેવી રીતે છે? દાખલા તરીકે આપણે ઘરમાં બેઠા હોઈએ તો હું આજે જે મને લોકો આપતા પુત્ર માને કે ના માને? માને કે નહીં? પણ આપણે શું હોય, આપણે ભૂખ લાગી હોય, અંદર તરતર થતું બી હોય, તો આપણે ધીમે રહીને કહીએ હમણાં થશે એટલે બોલાવશે. 5 મિનિટ રાહ તો જુઓ. એવું ના બોલાય આપણી જાતને? બોલાય બોલવું જ જોઈએ. અને પછીથી મેં જોયું છે કે કુદરત જેવી 5 મિનિટ જગ્યાએ 3 મિનિટમાં ફોન આવે એટલે કે બૂમ પાડે કે જમવા ચાલો. તો વ્યવસ્થિત શક્તિ બધું કરતા છે કે નહીં? વ્યવસ્થિત ચલાવે છે કે નહીં? તો ભાઈ બૂમ પાડવાની ક્યાં રહી આપણે? હવે લઘુત્તમની વાત કે આપણા ભાગે ખીચડી ને શાક આવ્યું દાખલા તરીકે, તો ખાનારા આપણે હોઈએ તો ઉપાધિ ને, આપણે શુદ્ધાત્મા તો આને ઉપાધિ થઈ કે મારે ખીચડી શાક નથી ખાવું, તો આપણે ધીમે રહીને કહીએ ને કેમ નથી ખાવું, તમને શું તકલીફ છે? આજનો દાડો તો ખાઈ લો. તમે બોલાવ્યું હતું તે વ્યવસ્થિત મોકલ્યું છે. બનાવનારાએ બનાવ્યું છે એવું નથી. આ તો વ્યવસ્થિત એને પ્રેરણા કરી એટલે બન્યું છે. તો થોડી ખીચડી ખાઓ, વધારે ના ખાઓ તો થોડી ખાઓ.
પછી તમને મમરા આપીશું, ખાખરો આપીશું, પછી પહેલા આપ બતાવો કહીએ. આવું કરાય કે ના કરાય? એ કરવું જ જોઈએ. એટલે એટલે તો આપણી હાજરી છતાં ગેરહાજરી કેવી રીતે રહે એ દાદા ભગવાને શીખ્યું છે. એટલે દાદાના જેટલા ગુણ આપણે કેમ ગાવા માંગીએ છીએ. હું તો હજુ પણ મને એવું થાય કે મને તો પૂરેપૂરું કશું આવડતું જ નથી. 2-4 વાત કરી, પણ હું તો દાદા ભગવાનનું જીવન હજુ પણ એમને ભલે મળ્યો છું છતાં એવું ઈચ્છું છું કે મને જો મહાત્માઓ દાદાની વાતો કરે તો મારે એ જ ઘૂંટવી છે ને એ જ સાંભળવી છે. સાથી તો કે છેલ્લે તો દાદા જ છે ને, Yes, અને દાદા એ તો yes. આપણું આત્મ સ્વરૂપ જ છે ને, કે પણ આપણે એક દાદાથી થોડા જુદા છે. હા, પણ ખરેખર તમને કહું કે મને તો એવું થાય કે જો આ જગતમાં આવા દાદા ભગવાન મળ્યા છે તો મને તો એવું થાય કે ભાઈ જેટલા એમની વાત સમજીએ એને સિન્સિયર થઈએ, ભક્તિ કરીએ. હું તો કહું છું 5-10 મિનિટ વચ્ચે મને તો અસીમજી એકવાર બોલીએ, એકવાર બોલાય તો એકવાર બોલીએ, પણ આપણો શ્વાસે દાદાનું કેવી રીતે ભક્તિ ગૂંથાતી જાય એ બહુ જ yes. જરૂરી છે. હું કેટલા બરાબર. વખતે એની માથાકૂટમાં પડ્યો છું રજનીભાઈ, હા, પણ બરાબર. એક વસ્તુ ખબર પડે છે કે અંદર એવી જે સિસ્ટમ આપણે પૂર્વભૂમાં ચાર્જ કરી છે અજ્ઞાનતાથી, એ જરાક આપણે કરવા જઈએ ને તો પ્રજ્ઞા શક્તિ કામ કરતી હોય પણ ત્યાં અજ્ઞાનના ફોર્સથી એને ઉડાવી દે. જેમ એક વિમાનને એન્ટી મિસાઇલ ને બધું કેવું સામે ઉડાવી દે એકબીજાને હમ. મિસાઇલો, હા. એ પણ પોઝિશન અહીંયા વોર ચાલે છે. પ્રતિભાનજી, હા એક વસ્તુ છે, મેં તો આપણે દાદા કોણ ચોપડી વાંચી છે, પણ જયારે આપતા પુત્રો દાદાની વાત કરે ને તો એ બહુ 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 ચાર્જ બહુ થઈ જાય. આજે એ આજે તમે બધી વાત કરી તો આજે બહુ ચાર્જ થઈ ગયો, એટલે હવે પાછું એકવાર સાંભળીશું તો વધારે ચાર્જ થઈ જશે. ને હું એવું ઈચ્છું કે આખું જગત દાદા દાદા કરે ને એમાં રસ છે આપણને, અને દાદાને જીવન ઘૂંટાવવું જ જોઈએ બસ. કારણ કે એક વાત ઘૂંટશે ને એ દાદાની પાસે પહોંચી જશે. દાદા કે અમારા એક પણ શબ્દ જો કોઈ પાડ્યો ને મોક્ષે જશે. એક શબ્દ, આ વાત ઘૂંટવાની તો બહુ લાંબી છે, પણ એક શબ્દ જ્ઞાનીનો પાડ્યો તો સીધો મોક્ષે. કે આ શબ્દ કોનો છે તો કે જ્ઞાની છે. શેનો છે? જ્ઞાનીનો અને છે. કયા જ્ઞાની કે જેને માલિક નથી આ વાણીના. જ્ઞાની. માત્ર શ્વાસે. રજનીભાઈ સાહેબ, આજે તો જગત તો રડતા રડશે, પણ હું એમને મળ્યા પછી આજે મને બળતરા સમતી નથી. કેમ? તો કે 14 લોકના નાથની હાજરીમાં જો ઓળખાણ પડી ગઈ હોત ને તો આપણું કામ થઈ ગયું હોત. ફક્ત એમણે કૃપાથી ખટપટ કરીને કામ કર્યું છે. શું છે? બરાબર છે, બરાબર છે. બહુ સરસ પ્રતિભાનજી, બહુ સરસ, વેરી ગુડ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. માફ કરજો મહાત્માઓ જો કોઈનો સમય બગડ્યો હોય. જય ના ના, આ તો સચ્ચિદાનંદ. તમે મહાત્માઓને ચાર્જ કરી દીધા આજે, વેરી ગુડ, ચાર્જ કરી દીધા. દાદા 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 દાદા. ના ના, બરાબર છે. હવે હવે પ્રિન્સભાઈ, આપણે સામાયિકની થોડી વાત કરીએ. હવે હા હા. પાંચેય ઇન્દ્રિયોનું હવે થઈ ગયું છે, અને છેલ્લું હવે આપણે કાન ઉપર આવેલા છે. હમ. તો એના વિશે તમે થોડી વધારે ફોન પડો. કારણ કે જો હવે તો કાન, એવું ખબર છે કે આપણે બધા બોલે છે બરાબર, આપણે સમજતા નથી, સાંભળતા નથી, અને કોઈને બોલવા નથી દેતા. એ તો ખ્યાલ છે જ. ના એ તો વીકનેસ ખરી જ જાણે કે, પણ પહેલું કે હું અતિન્દ્રિય પ્રત્યક્ષ છું, એટલે કે આ ઇન્દ્રિયોથી તદ્દન જુદો એવો શુદ્ધાત્મા છું. પછી ઇન્દ્રિય એટલે કાનની ઇન્દ્રિયમાં એવું છે કે જો વ્યવહાર ચલાવવા માટે કોઈ જો પ્રદીપ આનંદજી કહીને બૂમ પાડે કે પ્રદીપભાઈ કહીને બૂમ પાડે, તો જો આપણને શુદ્ધાત્માનું લક્ષ્ય બેઠું હોય તો આ આપણને હેલ્પિંગ છે. એટલે તમે વ્યવહારથી કહી શકો કે હા ભાઈ આયો શું કામ છે, પણ તે વખતે અંદર જાગૃતિ રહેવી જોઈએ કે હું તો શુદ્ધાત્મા છું, પ્રદીપભાઈ તમને બોલાવે છે. બરાબર છે? બરાબર છે. એટલે કાનની ઇન્દ્રિયનો આપણે કેવી રીતે એનાથી જુદા રહેવું એ વાત છે.
હવે બીજો પોઈન્ટ છે તો કે જ્યારે કોઈ એમ કે ભાઈ આ પ્રદીપનું ઠેકાણું નથી, ત્યારે આ આંખ દ્વારા ખબર ના પડે, નાક દ્વારા ખબર ના પડે, પણ કાન દ્વારા ખબર પડે. Yes, કે yes. તે વખતે જ્યારે અંદર જે ચચરે છે એ હું પ્રદીપ છું, એ જે અહંકાર છે એને ચચરે છે. એ માન્યતા છે તે આપણને ખબર પડે છે, ઓહો હજુ તમે પ્રદીપભાઈ છો. અને પેલા મને આવું કે છે એવું જ્યારે અંદર થાય તે વખતે આપણે પુરુષાર્થ કરી શકીએ, જો જ્ઞાન દ્રષ્ટિ હોય કે ટેકા જ્ઞાનની દ્રષ્ટિ હોય તો. જ્ઞાન દ્રષ્ટિ હોય તો વાણી ટેપ રેકોર્ડર છે, વ્યવસ્થિત એને બોલાવે છે. અને જેની પાસે જ્ઞાન દ્રષ્ટિ ના હોય તો એને બીજો રસ્તો છે તે કે ભાઈ એ પ્રદીપભાઈ તમારા પૂરે તમે કોઈને ચોપડાયેલી તે તમારા કર્મનું ઉદય આજે પરિણામ પામ્યું છે, ફળ આપવા માટે એ નિમિત્ત છે. શું છે? Belief છે. એટલે કાનથી થતું સુખ અને દુઃખ, એ સુખ અને દુઃખ અહંકારને થાય છે. કોને થાય છે? અહંકાર. કારણ કે દેહ તે હું છું એ જે માન્યતા છે ને, મને બોલાયો અથવા મને આવું કહ્યું, એ બધું જે કંઈ પણ છે, મને ના બોલાયો, મને માન આપ્યું, કારણ કે એ બધી વસ્તુ છે ને તમને ગમે એવું જે શબ્દો છે ને એ બધા કાનથી ખબર પડે. બીજી વાત કે એક વ્યક્તિ બીજી વ્યક્તિ સાથે ઘરમાં વાત કરતી હોય ત્યારે તમને રાગ દ્વેષ નામનો બીજ, પક્ષપાતનો રોગ અંદર પડ્યો છે તે દેખાય. કયો દેખાય? રાગ દ્વેષ. રાગ દ્વેષ એટલે પક્ષપાત વાળું, અને રાગ દ્વેષ કહો તો એ દેખાય. Right. તો કે જે વ્યક્તિ પ્રત્યે તમને રાગ હોય એ વ્યક્તિની માટે જો કોઈ કશું આમ તેમ કરે તો એની અસર થાય. ત્યાં આગળ તમને જ્ઞાન જાગૃતિ ના રહે તો આ અસરો થયા કરે. અને જો જ્ઞાન હોય કે આ બે કર્મના ઉદયથી એકબીજો જોડે આ વ્યવહાર થઈ રહ્યો છે, બંને શુદ્ધાત્મા છે, તો તમને કશું ના થાય. એટલે Right. મીન્સ કે આપણી સંયમ અને સ્થિરતા રહે. એટલે કાન એટલે પ્રત્યેક ઇન્દ્રિયો આપણને કેવી રીતે રાગ દ્વેષના ખાડામાં નાખે છે, કેવી રીતે અહીંથી અભિપ્રાયો પડે છે, કઈ રીતે કષાયોને આહાર મળે છે, કઈ રીતે પુરુષાર્થ કરીને આપણે આ સંજોગોમાં સ્થિર પણ રહી શકીએ છીએ અને આપણે પોતે પોતાના સ્વરૂપમાં રહીને આપણે નીકળી શકીએ છીએ. બરાબર છે. જો બુદ્ધિ એટલે કે કોઈ પણ વ્યક્તિ કશું બોલતી હોય તે વખતે બુદ્ધિ પણ એનું ફંક્શન કરે. બુદ્ધિ એ પ્રકાશ છે, ઇનડિરેક્ટ પ્રકાશ છે. ને તે વખતે એ પોતે શું કે આવું નહીં, આવું બોલવું જોઈએ, આ સમજતો નથી. ખ્યાલ આવ્યો? Yes, yes. એટલે બીજાની સમજણને ખોટી પાડનાર બુદ્ધિ પણ છે. કારણ કે ત્યાં બુદ્ધિ પોતાની વકીલાત કરે, આવું ના બોલવું જોઈએ, આવું બોલવું જોઈએ. એ બુદ્ધિનો ભાગ છે. શું છે? Yes. બુદ્ધિનો ભાગ. એટલે આ જ્ઞાન મળ્યા પછી જો આપણે પુરુષાર્થમાં જઈએ અને જો જાગૃતિ વધતી જાય તો જાગૃતિ જે ખૂણા પર હોય એ ખૂણાનો આપણને દેખાયા કરે, આપણો અનુભવ થતો જાય અને આપણે પુરુષાર્થ કરીને આગળ વધી શકીએ. બરાબર છે. બીજી વાત, હવે વાણીની અસર મન ઉપર. હવે સમજો કે કોઈ પણ માણસ બધું બોલે તો પોતાના મન પર અસર થાય કે નહીં? મન પર અસર થાય એટલે શું થાય કે એની પર વિચારે ચડે. શું ચડે? કોઈ ધમકી આપી કે હું તને જોઈ લઈશ, અથવા તો કોઈ એમ કે હમણાં તમારે તે ભાઈ આવવાના છે પોલીસ વાળા અને તમારા પર આવે ગુનો લાગુ પડ્યો છે, તો જો કેવી ધમાસાન થઈ જાય છે, જોઈ લો. કોઈ પણ નેગેટિવ. હવે ખાલી ડોક્ટરે આપણો રિપોર્ટ તપાસ કર્યો, નાડી જોઈ અને પછી ધીમે રહીને કહ્યું કે હવે તમને કેન્સર છે. શું થાય? હવે કેન્સર શબ્દ તો વાણી રેકર્ડ બોલી, સાંભળ્યું કોણે? કાને.
કાન અસર કોને થઈ? અહંકાર ને થઈને મનને બુદ્ધિ અંતસ્કરણમાં ઝાર લાગી ગઈ નાખી, Yeah. બોલતા નથી. હા હા એટલે હા કેટલાક, એટલે દાદા કે વાણી એક એવી વસ્તુ છે કે કોઈ પણ માણસને સુખ દુઃખ અથવા તો એને ઇમોશનલ પણ કરી શકે છે, એને સ્થિર પણ રાખી શકે છે, એને સુખ પણ આપી શકે છે, અને દુઃખ પણ આપી. પણ એ જે છે એ કાન ઇન્દ્રિય જે છે, કાનની ઇન્દ્રિય, એના દ્વારા બધા રિએક્શન આવે છે. એક્શન રિએક્શન બધા કાનથી થાય. આ બરાબર. જેટલા વાણીની વાત કરું છું. હા, હમ. બરાબર છે. બરાબર, બહુ સરસ, વેરી ગુડ. એટલે આપણે શું, જો જાગૃતિ હોય તો આપણે એનો બધી વસ્તુઓની અસરોથી મુક્ત રહી શકીએ, અને ત્યાં આગળ આપણે પોતે આલોચના, પ્રતિક્રમણ, પ્રત્યાખ્યાન, વાતચીત, સમજ, જે કંઈ પણ પુરુષાર્થ કરો તો કરી શકીએ. એટલે બરાબર. ઇન્દ્રિયો બધી છે તે હેલ્પફુલ છે. શું છે? ઇન્દ્રિયો તો બહુ હેલ્પફુલ છે. Yes, yes. આપણા પોતાના પરમાત્મા પ્રકાશને ખુલ્લું કરવા માટે, આપણને આપણા સ્વરૂપમાં રહેવા માટે, દાદાની 5 આજ્ઞા પાળવા માટે Okay. બધી જ રીતે આ ઉપયોગી છે, બરાબર, વેરી ગુડ. એવું મને લાગે છે. હા, ના એ છે જ. વેરી ગુડ. એમાં તો આપણે અને કઈ એક આર્ગ્યુમેન્ટ ના થઈ શકે એમાં. ના, અને એક શબ્દમાં કહું, અનંતા જ્ઞેયોને જાણવામાં પરિણમેલી પરિણામેલી અનંતી અનંતી અવસ્થાઓમાં હું સંપૂર્ણ શુદ્ધ છું, સર્વાંગ શુદ્ધ. અનંતા દ્રશ્યોને જોવામાં પરિણમેલી અનંતી અવસ્થાઓ. આ દાદા ભગવાનનો અનુભવ કંઈક હશે, હજુ આનાથી આગળ હશે. આ તો મને સહેજ લાગ્યું એટલે તમને વાત કરી છે મેં. બહુ સરસ, બહુ તમે સરસ, સર્ટિફાઈડ ના કરતા, પણ આ તો એક વાત બહુ સરસ. વેરી ગુડ. આપણો હવે ટાઈમ થઈ ગયો છે. બહુ ઓકે. જય સરસ. સચિદાનંદ. ત્રિમંત્ર બોલાવો. અરુણાબેન પ્લીઝ ફોલો કરજો. ઓકે. નમો વિતરાગાય, નમો વિતરાગાય, નમો અરિહંતાણમ, નમો અરિહંતાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો ઉવજ્જાયાણમ, નમો વજ્રાયાણમ, નમો લોય સવ સાહુણમ, નમો લોય સવ સાહુણમ, એસો પંચન મુક્કારો, એસો પંચન મુક્કારો, સવ પાવપણાસણો, સવ્વપાવપણાસણો, મંગલાણમ ચ સવ્વેસીમ, મંગલાનમ ચ સવ્વેસિન, પરમમ હવૈ મંગલમ. પરમમ હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ મહાત્માઓ. હવે જય પછીનો સચ્ચિદાનંદ. પ્રોગ્રામ આપણે કાલે પ્રદીપાનંદજી, જય સવારના જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ. એક મિનિટ જય અરુણાબેન, સચ્ચિદાનંદ રજનીકાંતભાઈ, એક મહાત્માઓ, મિનિટ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ મહાત્માઓ. હવે પછીનો આપણો પ્રોગ્રામ કાલે સવારના 6:30 વાગે વિધિમાં મળીશું. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ જય પ્રતિભાનંદજી. સચ્ચિદાનંદ પ્રદીપભાઈ જય સાહેબ, મહાત્માઓ, સચ્ચિદાનંદ મહાત્માઓ. જય સચ્ચિદાનંદ જય જય સચ્ચિદાનંદ સચ્ચિદાનંદ પ્રતિભાનંદજી, જય પ્રતિભાનંદ. સચ્ચિદાનંદ વિનયભાઈ, જય જય સચ્ચિદાનંદ, સચ્ચિદાનંદ જય જય સચ્ચિદાનંદ સચ્ચિદાનંદ મહાત્મા, જય આરતીબેન. સચ્ચિદાનંદ કીર્તિબેન, જય રતિબેન, સચ્ચિદાનંદ, ઈમુબેન, જય સચ્ચિદાનંદ, દિનેશભાઈ, જય સરોજબેન, સચ્ચિદાનંદ અતુલભાઈ, જય સચ્ચિદાનંદ, સાક્ષીબેન, બધાને જય પૂનમબેન, સચ્ચિદાનંદ, જય 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 સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ. જય બરાબર. સચ્ચિદાનંદ. જય